press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear children, welcome back to the class. Lesson, the means of communication. So in our previous class already we have studied about mass media. So here dear children, communication means exchanging of communication or interact between two people or receiving and sending messages. Understood? Yes. So mass media. So mass media means Samuha Madhyama. So understood children? Samuha Madhyama. So if messages can be sent to many people at the same time. ಸೊ ಒಂದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಹಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವೆದರ್ written broadcast or spoken. So written broadcast means printed, print media. So spoken, ಮಾತನಾಡೋದು. Spoken means electric media. Understood children? So that reaches a large audiences. So audiences means listeners. Understood? And this include newspapers, magazines, the radio, the television and films. So we can classify, so mass media we can classify into two types. So already I told, a written broadcast or spoken. Understood children? Yes. So print media, this include newspapers, magazines and electric media includes the radio, the television and films. So in the previous class already we learned the radio and the television. So adra bagge ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಈಗ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. The radio was invented by Guglielmo Marconi, an Italian, and in 1895. Understood children? And radio, the mass media radio is very popular means of one-way communication. So one-way communication means here we can hear only. ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಏನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ FM ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ FM ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. Understood? So frequency modulation, FM broadcasting is a very popular in India now. Understood? And some FM channels provide 24 hours music. 24 hours music. ಸೊ 24 ಗಂಟೆನೂ ಅದು ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗೆ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Understood children? Yes. And some channels play folk songs and some
vernaculars songs, so of the concerned state concerned. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. So vernaculars songs of the state concerned. Vernaculars means particularly spoken as one's mother tongue. Understood children? Yes. And some channels play folk songs and western music and devotional songs. Devotional songs andre illi bhakti ಗೀತೆಗಳು. Understood children? So this is radio. And next the television. So television ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ. The television first started in India when means 1959. So television was invented by John Logie Baird. Understood? Yes. And in the recent years, so ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ it is a very popular means of communication. Understood? It is used for entertainment and news and educational programs. So ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ television and radio is very useful means for those who do not know read and write. ಯಾರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಓದೋದು ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಸಿನಿಮಾ, ಮೂವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ. ಸೊ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಳಸಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇಯರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ communication. Understood children? Yes. And films, it is a very so much popular because it is a so much popular. ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Because it is the cheapest means of recreation. Cheapest means of recreation. Recreation means ಮನೋರಂಜನೆ, entertainment. Understood? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಆಗಿರೋದು, ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಸಿನಿಮಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ. Understood? And films have always been an inspiration, spurti, inspiration to youth and people. Understood children? Youth and people. Youth ಅಂದರೆ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದು
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಯೂತ್ ಮೀನ್ಸ್, ಯೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವ ಜನಗಳು, ಅಂದರೆ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಸೊ ಇವರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಯೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಯರ್ cinema films spread messages also. So cinema or films spread messages. So films giving a message on, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್? ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವಿಲ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಈವಿಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಈವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Understood children. And India is a largest producer of feature films in the world. Understood. So ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಮೆಸೇಜಸ್ ಥ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಥ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಇದು ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಮೆಸೇಜಸ್ ಥ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ as they reach people. So as they reach people in an entertaining and also interesting manner. So ಅದು ಒಂದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ we can take another examples. 3 Idiots films ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ 3 Idiots ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಎ ಯೂತ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಯೂತ್ ಫಿಲ್ಮ್, a message on, in this film message on ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೆಲ್ ನೋನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 Idiots ಅಂದರೆ ಯೂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಇರೋವಂಥ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕೈ ಕಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾಗ ವಿಕಲಚೇತನ ಆದರೆ ನಾವು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೋಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೋಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಂಗದೇ ಬಸಂತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸು, ಪಣಿಯಮ್ಮ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ಪಣಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು. ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹನ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ವಿಧವೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಣಿಯಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ films. Understood. So films is a very effective method of communication.
ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೇ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಸ್ಮಾರ್ಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದೇ ಮೇಕ್ ಯು ಸ್ಮಾರ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೋ ಮೆನಿ ಮೈಥಾಲಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ನೋ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 1965. ಸೊ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1965 ಬಂದಿರೋವಂಥ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್. ಮೈಥಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಪಿಕ್, ಮಹಾಭಾರತ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಪಿಕ್ ಮಹಾಭಾರತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಯು ಟು ಅ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್. ಯು ಟು ಬಿ ಎ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರಮ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಯು ಟು ಬಿ ಅ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ, ಸೊ ವಿಮನ್. ಸೊ ವಿಮನ್ ಹೆಂಗೆ, ಒಂದು ಲೇಡಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ cheapest means of recreation. Understood? And also movies reflect the values of society. So movies reflect the values of society. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಮಗೆ ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆರಕ್ಷಣ. ಸೊ ಆರಕ್ಷಣ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ಆರಕ್ಷಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. Social issues. Understood? And some reservations. So social issues and reservations, like reservation ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. Understood children? Yes. And another one, mass media, print media. So print media, newspapers and magazines. So newspaper and magazines carry informations, news and informations about events from all of part of the world. Understood? So from all part of the world. So dear children, newspaper. So James Augustus is the father of Indian newspaper. Understood? So Indian newspaper, ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಗಸ್ಟಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ newspaper. So newspaper stands for ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ NEWS. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಮೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್
See here. Yes, no? There are 4 main directions. So this is a N, and this is a south, and this is east, and this is west. Understood? So ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನ್ಯೂಸ್, NEWS, ನಾರ್ತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್ and south. Understood? So newspaper stands for, so news means already we know that north, east, west and south. So paper means past and present. So past and present. Understood, children? So this is a stands for newspapers. Understood? So newspaper stands for north, east, west, south, past and present events and new. Understood? So ಈ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದನೂ ನಮಗೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಅ publication printed on the paper. So ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ printed on the paper. ಸೊ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ, ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ a newspaper publication printed on cloths. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್? ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಥಾಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಊಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಖಾರ ಇದೆ, ಚಪಾತಿ, ಅನ್ನ ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ ಥಾಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೇಡ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಒಂದು 3 or 4 or 5 rupees ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆನ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ they usually includes, already I told, political issues, economic situation and trade, commerce and also sports, etc. Understood? And it play an important role in society. So it play an important role in society. ಸೊ ಇದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ರಿಟನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ makes a good habit, and it is already part of the modern life.
ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವೇನು ಟೀ ಕುಡ್ಕೊತ ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ issued regularly are usually once a day or once a week. So some examples of once a day newspapers. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ನೋಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ನಮಗೆ ಕೊಡೋ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಜನತಾವಾಣಿ, ನಗರವಾಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು, ಸೊ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಮರಾಠಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಿಂದಿ ಆದರೆ ನವೋದಯ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿಭೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ನವಭಾರತ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? And English, so English newspapers also there, the Indian Express. Understood? And Bangalore Mirror. So these are the local newspapers. It issued regularly, usually once a day or once a week. Understood? So magazines make a great reading material for children. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಬ್ಲಿಷಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಅದು ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಟೈಪು ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ, ಪಝಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. But this is a very useful and reading, make a great reading material for children. Understood children? So ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್, ಒನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ತರಂಗ, ಸುಧಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪತಾರ, like that. And another for example magazines, ಇಂದಿರಾ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದಿರಾ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್. ಸೊ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಸುಧಾ, ತರಂಗ, ರೂಪತಾರ, ಗೃಹಶೋಭ. ಸೊ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ India publishes a large number of newspapers and magazines. Nowadays you can read e-book and e-magazines on the internet. So here internet means an international computer system. Understood? Or network. An international computer network. So nowadays we can read an e-book and an e-magazine. So e-book or e-magazine means what? Electric version, printed electric version. See here, e-book or e-magazines, an electric version of a printed book that can be read on a computer. ಸೊ ನಾವು ಎದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇ ಬುಕ್ ಆರ್ ಇ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಡ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ a specifically designed handheld device.
Understood? So this is all about print media. Understood children? So print media anta heladre, so written broadcast anteli heltivi, that reaches a large audiences. Understood? This includes, print media includes newspapers, magazines. Understood? So newspaper and magazines carry news and information about events from all part of the world. Understood? And newspapers stands for north, east, west, south, and paper means past and present events. Understood? And a newspaper, James Augustus is the father of Indian newspaper. Understood children? So this is all about mass media. So mass media means is a communication, and whether written broadcast or spoken, so that reaches a large audiences. That includes ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರೋವಂಥ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ದ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್, ದ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ and films. So films also a very effective method of communication. Understood children? So this is all about mass media. Artha aitalva? So in the next class we will discuss about summary of the lesson, means of communication. Understood children? Yes. Thank you.